जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले पीरियडनी अंदर आपणे उदाहरण 10.2 सुधी जोयुं हतुं। उदाहरण 10.3 जोईए। जो मित्रों एनी रकम छे ने जे खास समझवानी, पछी दाखलो आगळ गणवानो। तमे रकम हरखी समज्या नहीं होय तो तमने दाखलो न आवडे। शुं कीधुं हे અને શું આપેલું છે અંદર એ ખાસ મહત્વનું જોવાનું। તો અંદર જોવો તમે કે એક પદાર્થને ઉધ્વ દિશામાં ફેંકતા, હવે ઉધ્વ દિશા એટલે કઈ દિશા કહેવાય? ઉધ્વ દિશા એટલે કઈ દિશા કહેવાય? ઉપરની દિશા। ઉધ્વ દિશા એટલે ઉપરની અને અધો દિશા એટલે નીચેની। समझो छो? तो शू कीधुं छे कि एक पदार्थ ने उध्व दिशा में फेंकता, एटले आमां मतलब शू थयो कि नीचे थी ऊपर तरफ वस्तु ने फेंकवानी छे एवी वात थई। आमां समझो कि पदार्थ ने उध्व दिशा में फेंकता, उध्व एटले उपरनी दिशा में, एटले आम पदार्थ ने उपरनी दिशा में फेंको अने फेंको ते 10 मीटरनी ऊंचाई पहोंचे छे। केटली ऊंचाई पहोंचे छे? 10 मीटरनी ऊंचाई। एटले आपने शू आपी दीधेलुं कहेवाय कि पदार्थे केटलुं अंतर काप्युं ए आपेलुं दीधुं ने 10 मीटर, एम कि 10 मीटर सुधी ऊपर जाय है। समझो छो तमे? तो पदार्थे नीचेथी ऊपर तरफ केटलुं अंतर काप्युं? अंतरने आपणे शेना वडे दर्शावीए छीए? एस वडे। तो एस आपने आपेलुं छे, कापेलुं अंतर एस 10 मीटर। हवे जो आगळ, तो हवे पहलो प्रश्न छे, तो पदार्थ ने केटला वेग थी ऊपर तरफ फेंकेल हशे? केटलो वेग आपणे आप्यो हशे ऊपर तरफ फेंकवा माटे? केटलो वेग हशे? वेग शोधवानो है। तथा बीजो प्रश्न छे, पदार्थ ने महत्तम ऊंचाई पहोंचता लागता समयनी गणतरी करो। एटले जेटलो मैक्सिमम ऊपर जाय छे ए केटला समये अहींया ऊपर पहोंचे छे मैक्सिमम ऊंचाई, ए समय आपणे शोधवानो छे। तो आपणने शुं आपेलुं छे? तो खाली आ अंतर ज आपेलुं छे। तो एमां पहेला प्रश्ननो जवाब आपणे मेळवीए। पहेला प्रश्न शुं कीधो छे सवाल आपणने के पदार्थने केटला वेगथी ऊपर तरफ फेंकेल हशे? केटला वेगथी आपणे फेंक्यो छे उपरनी दिशामां? हवे तमे जुओ पदार्थने शुं कर्युं छे? नीचे थी ऊपरनी तरफ फेंको छे अने ओलो जे गुरुत्व प्रवेग लागे ए कई दिशा में? नीचेनी तरफ होय। एटले आपणे जी નું मूल्य आपने खबर छे केटलुं गुरुत्व प्रवेग जी નું मूल्य केटलुं आपने खबर छे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। बरोबर? तो ए हूँ लखी नाखू अहींया। गुरुत्व प्रवेग जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड। हवे जो रकम में क्या लखेलुं नथी तो तमे प्रश्न थई शके साहेब आ 9.8 क्यांथी लीधा तमे? तो ए गुरुत्व प्रवेग छे जे उपरथी नीचेनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बळ, ए बाजु गुरुत्व प्रवेग, एनुं मूल्य आपणे खबर ज छे, मोढे ज छे 9.8। हवे तमे जुओ के पदार्थ उपरथी नीचे आवे है कि नीचेथी ऊपर जाए है? पदार्थ तमे जुओ नीचेथी ऊपर जाए है कि उपरथी नीचे आवे है? नीचेथी ऊपर जाए छे ने? हाँ, तो नीचेथी ऊपर जातो होय तो एनो प्रवेग आ बाजू होय अने गुरुत्व प्रवेग आपणो आ बाजू छे, तो आ बे विरुद्ध दिशामां थया। तो आपणे हवे ए प्रवेग लखीए छीए, ए केवो लखવો પડશે? माइनस, ऋण दिशामां। समजाय छे ने? आपणे वात थई ती। तो हवे ए प्रवेग हूँ लखूं, ए प्रवेगनुं मूल्य केटलुं? आटલું જ તે। બે પ્રવેગ હરખા જ છે પણ એક पदार्थ नीचेथी उपरनी तरफ छे अने गुरुत्व प्रवेग नीचेनी तरफ छे, एटले एकबीजाना विरुद्ध होय तो ऋण लखवाना। तो ए आपणे हवे लखीए। तो नीचेथी उपरनी तरफ प्रवेग छे एटले 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। हवे समजाणुं आ माइनस केम लखाय एम?
સમજાય છે? બરોબર. આપણને શું કીધું? 10 મીટરની ઊંચાઈ પહોંચે છે એટલે અંતિમ વેગ કેટલો ગણાય? 10 મીટર અંતિમ વેગને આપણે v વડે દર્શાવીએ. અંતિમ વેગ કેટલો થઈ જાય? 0. અંતિમ વેગ કેટલો? 0 થઈ જાય. કેમ કે અમુક મહત્તમ 10 મીટરની ઊંચાઈ સુધી પહોંચે છે. જમીનથી 10 મીટર ઊંચાઈ અહીંયા પૂરું થઈ જાય એટલે સુધી જાય છે. તો અંતિમ વેગ કેટલો ગણાય? 0 જ ગણાય ને. તો અંતિમ વેગ આપણો 0. અંતિમ વેગને આપણે v વડે દર્શાવીએ 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જો આપણને ખાલી અંતર જ આપ્યું તો કેટલી માહિતી આપણે લઈ લીધી. તો એ સમજતા આવડવું જોઈએ તમને. બરોબર. હવે આપણને શું શોધવાનું કીધું એ પહેલા પ્રશ્નમાં એ જોયો કે તમે પદાર્થને કેટલા વેગથી ઉપર તરફ ફેંકેલ હશે, કે કેટલો વેગ આપણે પદાર્થને આપ્યો છે નીચેથી ઉપરની તરફ ફેંકવા માટે. તો એ આપણે શોધવાનું છે. તો એના માટેનું કોઈ સૂત્ર આપણી આગળ છે કે નથી? તમે જુઓ, આપણી પાસે આ સૂત્ર છે v² બરાબર u² વત્તા 2as. હવે આ v એટલે અંતિમ વેગ એ આપણી પાસે છે. u એટલે શરૂઆતનો વેગ. આપણે શરૂઆતનો વેગ તો શોધવાનો, કેટલા વેગથી આપણે મૂક્યો તો એ તો આપણે શોધવાનો છે. તો u શોધવાનો થયો. 2 ને એમ ના એમ એ આપણી પાસે છે. એ પ્રવેગ હા છે, આ -9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. અને s અંતર એ પણ છે 10 મીટર. તો બધું આપેલું છે. તો આ સૂત્ર વાપરી શકાય. ઓલા ગતિના સમીકરણો વાળા, બરોબર ને? તો આ સૂત્ર લગાડીએ. ચાલો, v² બરાબર u² વત્તા 2as. v² v એટલે કેટલા? 0. તો 0 નો સ્ક્વેર વત્તા u² આપણે શોધવાના છે વત્તા 2 એમ ના એમ. એ એટલે -9.8 લખવાના થશે તમારે. -9.8 અને s એટલે 10. રેડી? લખાઈ ગયું બધું. ચાલો, 0 નો વર્ગ કેટલો થાય? 0 નો વર્ગ 0 જ થાય. બરાબર u² એમ ના એમ વત્તા, હવે આ તમે જુઓ 10 દુને 20 ગુણ્યા -9.8. બરોબર. હવે તમે જુઓ તો આ બેનો ગુણાકાર કેટલો થાય? આ u² ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં. આપણે u² શોધવાના છે ને. u² ને બરાબરની આ બાજુ લઈ જાય કેવા થઈ જાય? -u² બરાબર 20 ગુણ્યા 98 કરો એટલે 98 ગુણ્યા 2, 8 દુ 16 નો સગડો વધી 1, 9 દુ 18 ને 1 19, 196 થયા. પોઈન્ટ આપણે કાપવાનો ને એક પોઈન્ટ, તો એક પોઈન્ટ કાપ નાખો 19.6. પણ કેવા? માઇનસ. હવે આ બે બાજુ માઇનસ ઉડી જાય તો શું વધ્યું? u² બરાબર 19.6. બરોબર. ચાલો, એક જ મિનિટ. આપ 10 ને આની યાર ગુણ નાખો એટલે 98 થઈ જાય ને, સીધા 98. એટલે આપણે આ પોઈન્ટની ગણતરી કરવી જરૂરી ન રહે. બરોબર. 98 અને આ 2 એમના એમ. રેડી? એટલે થઈ ગયું. ચાલો, એટલે કેટલા થઈ ગયા? 196 થઈ ગયા. હવે આપણે ખાલી u જોઈ છે. જો આ u² નથી જોતો તો આનું વર્ગ લઈ લઉં તો આનું વર્ગમૂળમાં થઈ ગયા 196. તો 196 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો u બરાબર કેટલા આવ્યા? u બરાબર કેટલા આવ્યા? ₹14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આપણે કેટલા વેગથી પથ્થરને આમ મૂક્યો છે ઉપરની તરફ? કેટલા વેગ હશે એનો? 14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હશે. હમણાં આપણે જે ગણતરી કરી હતી ને એ ગણતરી પણ સાચી જ છે. જો હું આનો ગુણાકાર કરી નાખું 10 દુ 20
બરોબર, અને -9.8 બરોબર ને. હવે તમે જુઓ 98 ગુણ્યા 2 કરો, 8 દુ 16 નો છગડો વધી 1 9 દુ 18 1 19 કેટલા આવ્યા 196. હજી આ મીંડું તો લગાવવાનું 1960 થી આ બેનો ગુણાકાર. બરોબર, હવે આપણે 1 પોઈન્ટ કાપવાનો તો 1 પોઈન્ટ કાપી લીધો, પોઈન્ટ પછી 0 ની કાંઈ કિંમત નહીં એટલે ખાલી 196 માઇનસ, તો એ જ આવ્યું. સમજો છો? આ તો તમને સીધો ગુણાકાર કરી નાખો એટલે પોઈન્ટ નીકળી જાય, એટલે આપણે સીધો ગુણાકાર કરી નાખો અહીંયા. રેડી? ચલો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? બીજો સવાલ શું છે આપણો કે પદાર્થે મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચતા લાગતા સમયની ગણતરી કરો. કે એ મહત્તમ ઊંચાઈ કેટલી પ્રાપ્ત કરે છે? 10 મીટરની. તો અહીંયા પહોંચવા સુધી એને કેટલો સમય લીધો હશે? મહત્તમ ઊંચાઈ પહોંચતા કેટલો સમય લાગ્યો હશે એની ગણતરી કરો. હવે સમય શોધવાનો છે t. તો એની એવું કોઈ આપણી પાસે સૂત્ર છે? હા, કયું? v બરાબર u પ્લસ at. આ ગતિના સમીકરણો મેં તમને જો આવલા 3 ગતિના સમીકરણો લખાવ્યા હતા, ત્રણ સૂત્રો પાકા કરવાના, તમારે તો ખબર પડશે ક્યાં કયું સૂત્ર વપરાય. હવે જો તમને એ ખબર પડવી જોઈએ આપણે આ સૂત્ર કેમ વાપરવું છે, તો કે જો આમાં v આપેલો છે 0, u તો અત્યારે આપણે શોધ્યા 14, a આપેલો છે અને t એટલે સમય એ આપણે શોધવાનો છે, તો આ સૂત્ર વપરાય. બરોબર, તો ચલો આ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ મેળવીએ. જો અહીંયા આપણે u શોધ્યા ને 14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, તો અહીંયા તમારે નીચે લાઈન લખવાની હો, હું લખતો નથી કે પદાર્થને 14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવેલ હશે એવું લખવાનું તમારે. હવે આ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ એમાં જોઈએ. ચલો v એટલે 0, u એટલે 14 આપણે અત્યારે શોધ્યા, વત્તા a એટલે -9.8 અને t ના t એમના એમ. રેડી? ચલો આ 0 ના 0 બરાબર 14, આ પ્લસ ઓર માઇનસ -9.8t. બરોબર, હવે તમે જુઓ હું આ -9.8t ને આ બાજુ લઈ આવું એટલે માઇનસ છે તો બરાબરની આ બાજુ પ્લસ થઈ જાય, તો 9.8t બરાબર 14. હવે 9.8 ને આ બાજુ ગુણાકારમાં છે t ના, આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં જાય એટલે t બરાબર 14/9.8. બરોબર, 14 ને 9.8 વડે ભાગો એટલે કેટલા મળે આપણને? t બરાબર 1.43 સેકન્ડ. તો સમય કેટલો આવ્યો? 1.43 સેકન્ડ. તો પદાર્થે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે લીધેલ સમય કેટલો હશે? 1.43 સેકન્ડ એટલો સમય લીધો હશે. તો આ ઉદાહરણ જે છે એ મિત્રો તમારે ગણી નાખવાનું. બરોબર, ત્યારબાદ હવે આપણે આગળનો ટોપિક જોઈએ, દ્રવ્યમાન દળ. પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એ તેના જડત્વનું માપ છે. પદાર્થની જડત્વ કેટલું એ એના દ્રવ્યમાન ઉપર. બરોબર, તો આપણે એ પણ શીખ્યા કે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન જેટલું વધારે હશે તેનું જડત્વ પણ તેટલું જ વધારે હશે. જેટલું દ્રવ્યમાન દળ, જેટલું દળ વધારે એટલું જ એ પદાર્થનું જડત્વ પણ વધારે. હવે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન હંમેશા અચળ રહે છે. કોઈ પદાર્થ છે, માન લો કે કોઈ પદાર્થ, એનું દળ કેવું રહે? અચળ રહે. હવે આપણું દળ કોઈ દી અચળ રહે? આપણું દળ કોઈ દિવસ અચળ રહે ના. આજ 52 કિલો હોય, પમદી 57 કિલો હોય, તો 2 દી પેલા 48 કિલો હોય. પણ કોઈ પથ્થર છે, કોઈ બીજો પદાર્થ છે, બરોબર, કે એનો 20 કિલોનું વજન છે, તો કાલે એ જોઈને પમદી એ જોઈને પછી વર્ષો પછી એ જ રહે. તો પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કોઈ દી બદલાય ના. તો પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કેવું રહે?
અચળ રહે છે, પણ તે પૃથ્વી પર હોય, ચંદ્ર પર હોય કે બાહ્ય અંતરિક્ષમાં હોય, સ્થાને લઈ જતા તે બદલાતું નથી. હવે પૃથ્વી ઉપર કોઈ પદાર્થનું પૃથ્વી ઉપર વજન આટલું હોય તો ચંદ્ર ઉપર પણ એટલું જ રહે, બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર લઈ જાવ તો એટલું જ રહે. પણ હા, ફેર પડે. એ હમણાં આપણે શીખશું કે કઈ રીતનું આપણું પૃથ્વી ઉપર વજન અલગ હોય ને ચંદ્ર ઉપર વજન અલગ હોય. એ કેવી રીતે ફેર પડે એ હમણાં આગળ જોશું આપણે. બરોબર છે? ચલો આગળ જોઈએ વજન. વેટ જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. ચલો તો આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી પર દરેક પદાર્થને એક નિશ્ચિત બળથી આકર્ષે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી રે કોઈ પણ પદાર્થને શું કરે છે? પોતાની તરફ આકર્ષે છે. કયા બળ દ્વારા? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ દ્વારા પોતાની તરફ શું કરે છે? આકર્ષે છે. કોઈ પણ પદાર્થને પૃથ્વી પોતાની તરફ આકર્ષે છે, પણ આ બળ જે છે એ પદાર્થના દ્રવ્યમાન અને પૃથ્વીના ગુરુત્વ પ્રવેગ જી પર આધાર રાખે છે. એ કોના ઉપર આધાર રાખે? એ બળ જે લાગે છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એ પદાર્થના દ્રવ્યમાન ઉપર અને ગુરુત્વીય પ્રવેગ જી ઉપર આધાર રાખે છે. તો એ જે ગુરુત્વાકર્ષણનું જે બળ લાગે છે એફ ફોર્સ એટલે બળ, એ કોના ઉપર આધાર રાખે? એક પદાર્થનું દ્રવ્યમાન અને ગુરુત્વીય પ્રવેગ જી ઉપર આધાર રાખે છે. કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એ જે બળ લાગે છે એ દ્રવ્યમાન, એ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કેટલું છે એને ગુરુત્વ પ્રવેગ જી ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે આ બેનો ગુણાકાર. આ જો એફ એટલે બળ, ગુરુત્વાકર્ષી બળ, એમ એટલે દ્રવ્યમાન અને આ જી એટલે ગુરુત્વીય પ્રવેગ. એટલે તમને ઓલું ન, આપણી પાસે આગળનું સૂત્ર હતું કયું? એફ બરાબર એમ એ વાળું. એફ બરાબર માં, એવી રીતે યાદ રખાય. એફ બરાબર માં, આપણે મમ્મીને માં કહીએ ને એ માં. એફ બરાબર માં. માં એટલે એમ એટલે દ્રવ્યમાન, એ એટલે પ્રવેગ. તો એ જ થયું. એફ બરાબર એમ એટલે દ્રવ્યમાન. અહીંયા એ પ્રવેગ છે ને આ જે છે એ જી ગુરુત્વ પ્રવેગ છે. પણ આ કયા બળની વાત કરે છે? ગુરુત્વાકર્ષી બળની વાત કરે છે. એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ દ્રવ્યમાન અને ગુરુત્વ પ્રવેગ એ નીચેની તરફ હોય એના ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે બે સરખું જ છે. રેડી? તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો, એફ બરાબર mg. પણ પદાર્થ પર પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ એ પદાર્થનું વજન કહેવાય છે. પૃથ્વી જે આકર્ષણ બળ લગાડે છે એ પદાર્થનું વજન કહેવાય. એ શું કહેવાય? પદાર્થનું વજન કહેવાય. પૃથ્વી જેટલું આકર્ષણ બળ લગાડે ને એટલું પદાર્થનું વજન કહેવાય. તો વજનને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે? વજનને વેટ કહેવાય. એટલે એનો પહેલો અક્ષર લીધો ડબલ્યુ. તો હવે જેટલું બળ લગાડે એટલું જ વજન હોય તો હું આમ પણ લખી શકું ને, ડબલ્યુ બરાબર એમ ગુણ્યા જી. હવે ડબલ્યુ એટલે વજન, એમ ગુણ્યા જી. એમ કીધું કે પદાર્થ પર પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ એ વજન કહેવાય. પદાર્થ પર આ પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ એ વજન કહેવાય. તો વજનને ડબલ્યુ વડે દર્શાવવામાં આવે. તો હું આમ પણ લખી શકું ને, હવે પદાર્થનું બળ એટલું વજન, તો એમ ગુણ્યા જી, એમ ગુણ્યા જી. આ બે હરખા થયા ને? તો સમજો છો? હા. તો જેને ડબલ્યુ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે, આ ડબલ્યુ કેપિટલમાં દર્શાવવાનું, ડબલ્યુ ને કેપિટલ છે, ડબલ્યુ સ્મોલમાં નહીં. હવે પદાર્થનું વજન એક બળ છે કે જેના વડે તે પૃથ્વી તરફ આકર્ષાય છે, તેથી વજનનો એસઆઈ એ બળનો જ એકમ છે. આ વજનનો એકમ શું? આ બળનો એકમ શું? ન્યૂટન. આપણે આગળ જોઈ ગયા ને, બળનો એકમ ન્યૂટન. અથવા તો બીજો એકમ કયો? કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. બીજો એકમ આ
કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, અથવા ન્યૂટન, આ બે એક જ છે. બરોબર, આ એના સૂત્ર ઉપરથી આપણે એકમ લખ્યો, એ પણ સાચો પડે લખો તો આ પણ સાચો પડે, ન્યૂટન. બરોબર, તો આ ડબલ્યુ નો એકમ હવે શું ગણવાનો, આ બરાબર જ આ છે. જો એફ ના બે આપણે સરખું લખ્યું તો જે બળનો એકમ એ જ આ વજનનો એકમ, તો વજનનો એકમ પણ શું, ન્યૂટન, તો જેને એન સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બરોબર, હવે તમે જુઓ કે વજન બળ હંમેશા નીચેની તરફ લાગે. આ વજન બળ, આ વજન એ બળ જ કહેવાય. તો વજન હવે આ બળ કઈ દિશામાં લાગે છે, આ ગુરુત્વાકર્ષી બળ કઈ દિશામાં લાગે, ઉપરની તરફ લાગે કે નીચેની તરફ લાગે? ગુરુત્વાકર્ષી બળ કઈ દિશામાં લાગે છે, નીચેની તરફ લાગે છે કે ઉપરની તરફ લાગે છે? કઈ દિશામાં લાગે છે? નીચેની તરફ. બરોબર ને? તો હવે આ વજન બળ જ છે, આ ગુરુત્વાકર્ષી બળ, આ વજન બળ. તો હવે એ બે સરખા છે, તો ગુરુત્વાકર્ષી બળ નીચેની તરફ લાગે, તો વજન બળ કઈ દિશામાં લાગશે? એ નીચેની તરફ જ લાગશે ને. સમજો છો? વજન બળ, આ વજન બળ જે લાગશે એ કઈ દિશામાં? નીચેની દિશામાં જ લાગશે. બરોબર, અને આમ તેને મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર પડશે. મૂલ્ય અને દિશા, જો હમણાં આપણે વાત થઈ એમ કે જો આ ગુરુત્વ પ્રવેગ નીચેની દિશામાં હોય અને પદાર્થનો પ્રવેગ આમ દિશામાં હોય તો બેના વિરુદ્ધ થાય તો માઇનસ લખવામાં આવે. બરોબર, હમણાં આપણે વાત થઈ ને, એકબીજા વિરુદ્ધ હોય તો ધન અને ઋણની નિશાની આપણે મૂકીએ છીએ. તો એમાં મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આપેલ સ્થળે જીનું મૂલ્ય અચળ છે. પૃથ્વીની કોઈ પણ જગ્યાએ જીનું મૂલ્ય કેવું? હવે અહીંયા હું એમ કહું ધાંગધ્રામાં જીનું મૂલ્ય આટલું, અમદાવાદમાં જીનું મૂલ્ય આટલું, સુરતમાં જીનું મૂલ્ય આટલું, એવું હોય છે? અલગ અલગ છે ના. પૃથ્વીની દરેક જગ્યાએ જીનું મૂલ્ય કેવું? અચળ. બધી જ જગ્યાએ સરખું ને. પૃથ્વીનું એટલે ગુરુત્વાકર્ષી પ્રવેગનું જીનું મૂલ્ય બધી જ જગ્યાએ, પૃથ્વીની દરેક જગ્યાએ કેવું? એક સરખું. બરોબર ને? તો હવે તમે જુઓ કે આપેલ સ્થળે પદાર્થનું વજન તેના દ્રવ્યમાન એમના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે આ વજન જે છે, વજન બળ, હવે આ જીનું મૂલ્ય આપણે કીધું પૃથ્વીની દરેક જગ્યાએ કેવું? સરખું ને. તો હવે આ વજન બળ જે છે આ દ્રવ્યમાનના કેવા પ્રમાણમાં? સમપ્રમાણમાં. તો એ સમપ્રમાણતાની નિશાની કઈ? ડબલ્યુ ચલે છે એમ. આ સમપ્રમાણતાની નિશાની, આ બે સમપ્રમાણમાં કહેવાય. કેમ કે આનું મૂલ્ય જે છે એ દરેક જગ્યાએ કેવું છે? સરખું ને. તો આના સમપ્રમાણમાં આ, તો આ મેં સમપ્રમાણતાની નિશાની મૂકી. રેડી? એટલે આ કારણે જ આપેલ સ્થળે પદાર્થના વજનને આપણે તેના દ્રવ્યમાનમાં માપ સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. કે કોઈ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન, કોઈ પદાર્થનું દળ એ દરેક સ્થાને એટલે કે પૃથ્વી પર કે અન્ય ગ્રહ પર સમાન રહે છે, જ્યારે પદાર્થનું વજન તેના સ્થાન પર જ આધાર રાખે છે. દળ રહ્યું એ સરખું રહે, પણ એનું વજન જે રહ્યું એ જે સ્થાન ઉપર હોય એ સ્થાનથી બીજા સ્થાન પર જાય તો બદલાઈ જાય. એવું કહે જો કે જીનું મૂલ્ય આપણે શું કીધું? પૃથ્વીની દરેક જગ્યાએ કેવું? સરખું ને. પૃથ્વીનું દરેક જગ્યાએ કેવું? સરખું. તો હવે આની વાત કરો તો વજન બળ, અને તો આ બે કેવા પ્રમાણમાં? સમપ્રમાણમાં. તો સમપ્રમાણતાની આ નિશાની મૂકી આપણે. બરોબર. તો હવે એ શું કહે છે કે આથી કોઈ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન દરેક સ્થાને એટલે કે પૃથ્વી પર કે અન્ય ગ્રહ પર સમાન રહે. પૃથ્વીનું હોય કે અન્ય ગ્રહ હોય એનું દ્રવ્યમાન એ પદાર્થનું સમાન રહે, જ્યારે પદાર્થનું વજન જે છે તે તેના સ્થાન પર આધાર રાખે છે. વજન જે છે એના સ્થાન પર આધાર રાખે છે. હવે આપણે હમણાં જે આપણે એમ કીધું હોય કે મારું વજન પૃથ્વી ઉપર આટલું છે, ચંદ્ર ઉપર કેટલું વજન? દળ મારું સરખું જ રહેશે બધી જગ્યાએ કોઈ પણ પદાર્થનું, પણ મારું વજન જે છે પૃથ્વી ઉપર આટલું તો ચંદ્ર ઉપર કેટલું, તો એની ગણતરી હવે આપણે કરીએ કે મારું
હવે તમે પોતપોતાનું વજન તમે માપી શકો કે મારે પૃથ્વી ઉપર આટલું છે તો ચંદ્ર ઉપર મારે કેટલું, તો એ જોઈએ કે પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન, વજનની વાત કરે છે, દળની વાત નથી કરતા, દ્રવ્યમાનની વાત નથી કરતા, શેની વાત કરે છે? વજનની વાત કરે છે. જોઈએ આપણે પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન કીધું છે તો કે કોઈ પદાર્થનું વજન એ બળ છે કે જેના દ્વારા પૃથ્વી પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષી રાખે છે. વજન બળ કે ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ આપણે શું કરે? કોઈ પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષવાનું કામ કરે ને. ગુરુત્વાકર્ષી બળ કે ખાલી મારા ઉપર જ લાગે એવું, કે ખાલી સજીવ વસ્તુ ઉપર લાગે એવું ના, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષી બળ લાગે ને, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર લાગે એટલે એ શું કરે છે? પૃથ્વી એ ગુરુત્વાકર્ષી બળથી પોતાની તરફ આકર્ષી રાખે છે. હવે તમે જો કે આ રીતે ચંદ્ર કોઈ પદાર્થનું વજન એ બળ કે જેના દ્વારા ચંદ્ર તે પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે. હવે ચંદ્ર ઉપર જે પદાર્થ હોય એ પણ એના પોતાની તરફ આકર્ષવાનું કામ કરે. પૃથ્વી તો પૃથ્વી આકર્ષવાનું કામ કરે, ચંદ્ર છે તો ચંદ્ર એ પોતાની તરફ આકર્ષવાનું કામ કરે. તો હવે તમે જો કે ચંદ્રનું દળ પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં ઓછું છે, તેથી ચંદ્ર પદાર્થો પર ઓછું આકર્ષણ બળ લગાડે છે. હવે તમે વિચાર કરો, પૃથ્વી છે આપણી પૃથ્વી એ કોઈ પણ પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષવાનું કામ કરે છે, ગુરુત્વાકર્ષી બળ લાગે છે. તો ચંદ્ર છે ચંદ્ર, તો ચંદ્ર પણ ચંદ્ર શું કરે છે? એ પણ પોતાની તરફ પદાર્થોને આકર્ષવાનું કામ કરે છે એના બળ દ્વારા. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારો કે પૃથ્વીનું દળ અને ચંદ્રનું દળ એ બેનું દળ સરખું છે? પૃથ્વીનું દળ અને ચંદ્રનું દળ એ બે સરખું છે? સરખું છે? નથી સરખું. હાલો, તો સરખું ન હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો સરખું નથી તો કોનું વધારે છે ને કોનું ઓછું છે? આપણે કહીએ પૃથ્વીનું વધારે અને ચંદ્રનું કેવું? ઓછું. પૃથ્વીનું દળ વધારે અને ચંદ્રનું દળ કેટલું? ઓછું. તો આ કારણથી શું થાય? તો પૃથ્વી ઉપર વધારે આકર્ષણ બળ લાગે કેમ કે એનું દળ વધારે છે એટલે, અને ચંદ્ર ઉપર ઓછું આકર્ષણ બળ લાગે કેમ કે એનું દળ કેવું છે? ઓછું છે એટલે એના ઉપર ઓછું આકર્ષણ બળ લાગે. બાકી આકર્ષણ બળ તો લાગે જ પણ ઓછું લાગે, પૃથ્વી કરતાં ઓછું લાગે ચંદ્ર ઉપર. પૃથ્વીનું દળ વધારે છે એટલે એના ઉપર શું લાગશે? આકર્ષણ બળ વધારે લાગશે. હવે ધારો કે કોઈ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન m છે તથા ચંદ્ર પર તેનું વજન આપેલું. ચલો હું લખું કે કોઈ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન m છે અને એનું ચંદ્ર ઉપર વજન કીધું, જોજો, અને તેનું વજનને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? W વડે. તો હું અહીં W લખું અને અહીં M લખું. કેમ એમ લખ્યો મેં અહીંયા? W એમ કેમ લખ્યું? M એટલે મૂન એટલે ચંદ્ર થાય ને. ચંદ્રને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? મૂન. હા, તો એનો મેં એમ લખ્યો. કેમ? એટલે આપણને ખબર પડે વજન પણ કોના? ચંદ્ર ઉપરનું વજન, એટલે મેં એમ લખ્યો WM. વજન પણ કોના ઉપર? તો કે ચંદ્ર ઉપર વજન, એટલે મેં WM લખ્યું. બરોબર? WM છે અને ચંદ્ર ઉપર વજન કીધું એટલે એ પદાર્થનું ચંદ્ર ઉપર વજન WM છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. હવે ચંદ્ર ઉપરનું દ્રવ્યમાન, આ એનું વજન આટલું છે અને ચંદ્ર ઉપરનું દ્રવ્યમાન કેપિટલ M સ્મોલ m, એટલે ચંદ્ર ઉપરનું દ્રવ્યમાન કીધું. દ્રવ્યમાનને m વડે દર્શાવીએ પણ કોના ઉપર? ચંદ્ર ઉપર, એટલે મેં મૂનનો m લખ્યો છે. યાદ રાખજો. રેડી? હવે અને તેની ત્રિજ્યા rm છે. કોની ત્રિજ્યા? ચંદ્રની ત્રિજ્યા.
ત્રિજ્યાને આર વડે દર્શાવીએ. કોની ત્રિજ્યા? તો કે ચંદ્રની ત્રિજ્યા. એટલે મેં એમ લખ્યું મૂનની ત્રિજ્યા આર એમ છે. જુઓ તમે કે એક પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એમ છે અને તેનું ચંદ્ર ઉપર વજન ડબલ્યુ એમ છે. ચંદ્ર ઉપરનું દ્રવ્યમાન એમ છે અને ચંદ્રની ત્રિજ્યા આર એમ છે. તો હવે ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમ મુજબ પદાર્થનું વજન સૂત્ર શું હતું? ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમ મુજબ આ મેં ટૂંકમાં લખ્યું છે, બરોબર. તો શું થાય? ડબલ્યુ એમ બરાબર સૂત્ર શું હતું આપણું? કેપિટલ જી કેપિટલ એમ ગુણ્યા સ્મોલ એમ છેદમાં આર સ્ક્વેર. અહીંયા શું હતું? એફ હતો ને આપણું સૂત્ર. શું હતું આગળનું? ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમ વાળું. એફ બરાબર જી એમ ગુણ્યા એમ છેદમાં આર સ્ક્વેર. પણ હવે અહીંયા ચંદ્ર માટે કીધું છે. બધી જ વસ્તુ કોના માટે? ચંદ્ર માટે. અને આપણે અહીંયા કીધું કે એફ જેટલું ગુરુત્વાકર્ષી બળ એટલું જ વજન બળ. એટલે મેં એ ડબલ્યુની જગ્યાએ એટલે એફની જગ્યાએ ડબલ્યુ એમ લખ્યા. આ ડબલ્યુ એમ એટલે ચંદ્ર પરનું વજન બળ. આ જે એમ લખ્યું એ શું છે? દ્રવ્યમાન. પણ કોનું? ચંદ્રનું. એટલે હજુ અહીંયા એમ કરી નાખું. આ એમ એટલે બીજા પદાર્થનું દ્રવ્યમાન અને આર ત્રિજ્યા એટલે કોની? ચંદ્રની. એટલે અહીંયા એમ લખું, બરોબર છે. તો ધારો કે આ જ પૃથ્વીનું વજન ડબલ્યુ છે તો એના દ્રવ્યમાન એમ અને એની ત્રિજ્યા આર. આ ચંદ્ર ઉપરનું સૂત્ર થઈ ગયું. એવી જ રીતે મારે પૃથ્વી ઉપરનું લખવું હોય તો લખવું. હાલો ડાયરેક્ટ ડબલ્યુ ઈ જી એમ ગુણ્યા એમ છેદમાં આર નો સ્ક્વેર. એટલે આ ઈ કેમ લખો? અર્થ એટલે પૃથ્વી. આ પૃથ્વી ઉપરનું, આ ચંદ્ર ઉપરનું, આ ચંદ્ર ઉપરનું, આ પૃથ્વી ઉપર. સૂત્ર જુઓ તમે, બે એક જ છે. આ ચંદ્ર અને આ પૃથ્વી. અહીંયા મેં ઈ કેમ લખ્યો? તો કે અર્થ એટલે પૃથ્વી, પૃથ્વી માટે. એટલે ડબલ્યુ વજન બળ પૃથ્વી ઉપરનું, વજન બળ ચંદ્ર ઉપરનું. હવે અહીંયા કેમ એમ લખાય તમને હવે ખબર પડવી જોઈએ કે એમ શેના લખાય છે. આ એમ અને આ એમ બે ભેગા ન થઈ જાય. જોજો તમે, સમજાય છે? હવે જો તમને કોષ્ટક એક આપેલું છે 10.1, એમાં તમને આપેલી છે બધી કિંમતો. પૃથ્વીનું દ્રવ્યમાન કેટલું આપેલું છે અને એની ત્રિજ્યા કેટલી આપેલી છે. એ કોષ્ટકમાં એની કિંમત આપેલી છે. તમને જુઓ તો કોષ્ટક 10.1 માં એની કિંમત આપેલી છે કે નથી આપેલી? આપેલી છે. ચલો તો હવે એક કિંમત તમે આમાં મૂકો. પેલા ચંદ્ર માટે જોઈએ. ચલો આ બધી કિંમતો મૂકો તમે. જી નું મૂલ્ય તો આપણને ખબર જ છે કેટલું છે એમ, અથવા નો મૂકો તો એ કાંઈ વાંધો નહીં, એમનામ જ રાખો. આ દ્રવ્યમાન છે ચંદ્રનું. તો ચંદ્રનું દ્રવ્યમાન કેટલું છે જુઓ તો 7.36 ગુણ્યા 10⁻22 કિલોગ્રામ. આ એનું દ્રવ્યમાન, બરોબર. પછી આ એમ બીજા પદાર્થ માટે કોઈ આપેલું નથી એટલે એમ એમના એમ. પછી આર એટલે ત્રિજ્યા. આર એમ એટલે ચંદ્રની ત્રિજ્યા. ચંદ્રની ત્રિજ્યા કેટલી આપેલી છે? 1.74 ગુણ્યા 10⁶. તો હું અહીં મૂકું. ચલો આ ડબલ્યુ એમ, આ ચંદ્ર માટે વાત કરી. આ જી એમને એમ રાખો. તો આ આપેલું છે આપણને કેટલું છે? 7.36 ગુણ્યા 10⁻22. આ બીજા પદાર્થનું દ્રવ્યમાન નથી આપેલું એટલે હું એમના એમ રાખું. છેદમાં ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે કેટલી? તો કે 1.74 ગુણ્યા 10⁶. એટલે 1.74 ગુણ્યા 10⁶ નો સ્ક્વેર. અહીંયા વર્ગ છે આર નો, તો આપણે એનો વર્ગ કરવો પડે ને, બરોબર. ચલો તો આ બધી કિંમત મૂકતા એનો જવાબ આપણને શું મળે?
અરે આ જી અને એમની કિંમત તો આપણે શોધવી જ નથી. આ ખાલી 7.36 ગુણ્યા 10 ની 22 ઘાત ને છેદમાં 1.74 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત એટલે ભાગી નાખો તો આપણને જવાબ મળશે WM બરાબર, તો હું અત્યારે સીધો જવાબ લખી નાખું છું. કેટલો? તો કે 2.431 ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત અને આ જી અને આ એમ એ તો એમ નામ જ હતા, એની કિંમત આપણે મૂકી નથી તો એમ નામ રાખો જી ગુણ્યા એમ. રેડી? સમજાય છે કે નથી સમજાતું? આપણે ખાલી કિંમત મૂકી, આપણને કિંમત તો આપેલી છે આ સૂત્રમાં, ચંદ્ર માટે કિંમત આપેલી હતી, મૂકી આપણે. જી ની કિંમત આપણે નથી મૂકી, એમ નામ રાખી. ચંદ્રનું દ્રવ્યમાન આપણને આપેલું હતું, એ કિંમત મૂકી દીધી. બીજા પદાર્થનું દ્રવ્યમાન આપણને નથી આપ્યું ચંદ્ર ઉપરના બીજા કોઈ પદાર્થ માટે, તો એ એમ નામ એમ રાખ્યા. અને ચંદ્રની ત્રિજ્યા છે એનો સ્ક્વેર છે, તો આપણે ચંદ્રની ત્રિજ્યા આપેલી છે આપણને, તો અહીંયા ચંદ્રની ત્રિજ્યા મૂકી આપણે 1.74 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત એનો વર્ગ, અને આને આના વડે ભાગતા આપણને આટલો જવાબ મળે છે. અને આપણે જી અને એમની કિંમત તો મૂકી નથી તો એ એમના મૂકી દીધા જી ગુણ્યા એમ. રેડી? હવે એવી જ રીતે હું પૃથ્વી માટે લઉં, આ પૃથ્વી માટે ચલો WE બરાબર આ જી એમને એમ રાખીએ, બરોબર. હવે આ પૃથ્વીનું દ્રવ્યમાન કેટલું આપ્યું આપણને જોવો તો 5.98 ગુણ્યા 10 ની 24 ઘાત, 5.98 ગુણ્યા 10 ની 24 ઘાત. આ બીજા પદાર્થનું નથી આપેલું તો એમ નામ રાખી દઈએ એમ, છેદમાં પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કેટલી આપેલી છે 6.37 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત, તો એ મૂકો 6.37 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત એનો વર્ગ છે, તો આપણે અહીંયા વર્ગ કરી નાખીએ, બરોબર. તો સીધો જવાબ આપણને શું મળે છે? WE બરાબર આને આના વડે ભાગો એટલે પૃથ્વી ઉપરનું વજન બળ કેટલું મળે છે? 1.474 ગુણ્યા 10 ની 11 ઘાત. આ જી અને એમ ની કિંમત મૂકી જ નથી આપણે, એમ નામ મૂકી દો જી ગુણ્યા એમ, બરોબર. હવે ચંદ્ર ઉપરનું વજન બળ અને પૃથ્વી ઉપરનું વજન બેનો ગુણોત્તર લો. ગુણોત્તર એટલે બેને ભાગો, તો ચંદ્ર ઉપરનું વજન બળ છેદમાં પૃથ્વી ઉપરનું વજન બળ ભાગો, તો આની કિંમત શું આવી હતી? 2.431 ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત જી ગુણ્યા એમ, છેદમાં આ લખો 1.474 ગુણ્યા 10 ની 11 ઘાત જી ગુણ્યા એમ. એટલે આ જી ગુણ્યા એમ જી ગુણ્યા એમ ઉડી જશે, બરોબર. હવે આ 2.431 ની 10 ની 10 ઘાત 1.474 ગુણ્યા 10 ની 11 ઘાત ને ભાગો તો જવાબ કેટલો મળે આપણને? તો જવાબ મળે છે 0.165. આવો મળે WM છેદમાં WE બરાબર 0.165 એટલે લગભગ 1/6 આવો મળે. બેનો ગુણોત્તર કેટલો આવ્યો? 1 ને 6 વડે ભાગો એટલે આટલું મળે તમને 0.165 લગભગ કિંમત છે આ. જો તો હવે શું થયું કે પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન છેદમાં પદાર્થનું પૃથ્વી પર વજન બરાબર 1/6 આવું થયું. પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન છેદમાં પદાર્થનું પૃથ્વી પર વજન, આ બેનો ગુણોત્તર લીધો ને આપણે, આ ચંદ્ર માટેનું ને આ પૃથ્વી માટેનું, તો ઈ જ મેં લખ્યું બરાબર 1/6 મળ્યું. તો હવે શું થાય? હવે આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર, આને આ બાજુ લઈ જાઓ તો શું થાય? પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન બરાબર 1/6 ગુણ્યા પૃથ્વી પર વજન, પદાર્થનું પૃથ્વી પર વજન એટલે પૃથ્વી ઉપર આપણું કેટલું વજન છે એના કરતા, એટલે સોરી, ચંદ્ર ઉપર આપણું કેટલું વજન છે એના કરતા પૃથ્વી ઉપર આપણું કેટલા ગણું વધારે હોય? 1/6 ગણું આપણું એટલું વધારે હોય. એટલે આપણું વજન પૃથ્વી ઉપર અલગ અને ચંદ્ર ઉપર પણ અલગ. રેડી? તો જેટલું ચંદ્ર ઉપર હોય એના
એના કરતાં 1.6 ગુણ્યા વધારે દેવાના, 1/6 જેટલું. રેડી? આ સૂત્ર. બરોબર, સમજાય છે? હવે બે આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે પાછળ, એ જુઓ. ઉદાહરણ 10.4 અને ઉદાહરણ 10.5 એ બે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે, હું ગણાવતો નથી. અને અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો. આગળનો જે ટોપિક છે ધક્કો અને દબાણ, એ આપણે સરકારે અત્યારે કોર્સમાંથી કાઢી નાખ્યું છે. બરોબર, એટલે આપણે અહીંયા સુધી છે. અને 10.4 અને ઉદાહરણ 10.5 બે હોમવર્કમાં તમારે કરવાના છે. બરોબર, ન આવડે તો પછીના પીરિયડમાં આવીશ ત્યારે શીખવાડીશ, બાકી ટ્રાય કરવાની છે. અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો. હવે કોઈ નવો પાઠ ચાલુ કરશું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.